सेवा एक ऐसी चीज़ है जो सबनों मिलती नहीं और जिसनों मिलती उत्ते रब दा हथ हुंदा है। लेकिन जदों लोगों का साथ मिले, लोगों का प्यार मिले तो आदमी का सेवा करने का मन करता है। देखा कि 25 तरीक को एक उस बेटी का हथ थापर परिवार और लुधियाने शहर के मोहतबार बंदियां ने फड़ना है। जो कि विआह के योग है, जिन्होंने पर जरूरतमंद कहने हैं। आज पर्ची कढ़ी गई और उस पर्ची दे विच एक लड़की का नाम, एक बेटी का नाम आया जिहदा विआह पर्ची पाई सी। हाँ जी सर, पाई सी। हाँ, थोड़ी पर्ची निकल गई है, थानू बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर। हाँ साहब कितना महसूस कर रहे हो सेवा का कार्य, क्योंकि तुम बहुत अगे कमा दे नाम निकले वो फादर नहीं है और मदर हैंडीकैप ने मेरे कोल ही खड़े सीगे और खुशी दी आंसू बहा रहे सीगे। और मैं जिथे थैंक्स किया थापर साहब का, उत्थे मैं बेटी नूं भी विश करांगा, क्योंकि बच्चे की किस्मत अपनी किस्मत बच्चा नाल लेके आंदा है। अज बच्चे की किस्मत जी उसकी पर्ची निकली है। ते तुसी जदों मर्जी आके मैनू देख के जो जो अपनी बरात नूं खड़ाउणा, जो सारा बेटी दे हिसाब नाल चलूगा, ठीक है। ते इत्थे 100 फोटो भी जिहड़े साडे फोटोग्राफर आ, 100 फोटो ते नाल जिहड़ी अपनी वीडियोग्राफी वो देणगे, डीजे सारा कुछ तुहाडा फ्री सेवा होਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨਾ 6 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 6 ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। मैं तो कहना कि देखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। खुश तो बहुत होंगे, तो बग्गा जी साथ भी मिल गया। बहुत खुश हाँ जी। मैं अज परमात्मा को कहना भी इन्ने पैसे देइए मैं 12 ब्याह एक साथ करिए। अज मैं अनाउंस करदा कि अगला जिहड़ा पर्ची बग्गा जी के जन्मदिन ते कड्ढी जाऊ ते बग्गा जी कड्ढण आउणगे उत्थे उदों एक ब्याह करांगे। तो देखो कि बड़ी अनाउंसमेंट जी है वो बग्गा जी के जन्मदिन तक पर्ची। बग्गा जी खुश होंगे, हुण तां एक होर रुतबा वध गया और सेवा करने का मौका मिल गया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹਨੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਗਾ। ਛਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਛਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ इदा ही होएगा। 5 जून ਨੂੰ मेरा जन्मदिन आ रहा, सो परमात्मा सुखा नाल इतनी एक खुशी का उपराला जिहड़ा है ਤੁਹਾਡੇ जन्मदिन ते ਵੱਡਾ उपराला ਅੱਜ हो गया और एक ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ लहर ही मच गई है। अच्छा लग रहा है, बहुत वधिया लग रहा है कि शुरुआत हुई है। चलो सारी देख के जो बाकी भी करते हैं तो उन्होंने जरूरतमंद परिवारों का बहुत भला होएगा, उन्होंने कुछ रिलीफ मिल जाएगी जो नहीं कर सकते। नहीं वो प्रभु ने किया जी, थोड़ी जी परमात्मा के फरियाद की सी उन्हें बहुत बहुत मुबारक सारे परिवार को। परमात्मा मैरिज होनी है, बड़ी भावुकता भरा क्षण सी। उन्होंने मम्मी साडे नाल ने
एक पैर तो नहीं चल सकते और बड़ी भावुकता वाली कहानी है जी। इस करके मेरा सतगुरु मेरे नाल हर वेले रहिंदा, हर मेरा वेले साथ दिंदे ने। हाँ जी, कहते ना कि रब किसी ने किसी को दिंदा ते अज तक खुशी हुई होगी। कल ही साडा रिश्ता पक्का होया जी। अच्छा, अजे रिश्ता भी कल ही पक्का हुआ, जब पर्ची निकल गई? अज पर्ची भी निकल आई, साडी गल चल रही सी जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जवाई बहुत कर्मा वाला मेरा, मैं कभी सोचा भी नहीं सी। हाँ जी, खुश हो? इतनी खुशी आ कि मैं दस नहीं सकती अंदरों अपने किदा बयान करके दसा सारे। हाँ जी, जाइए हाँ जी, माँ बाप देखो साथ फर्ज निभाने वाले देखो मालक ने खुद आप आके ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਤੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੋਜਾਂ ਲੈ ਕਰੇ ਆਪੇ ਆਪ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨੁਸ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ? हाँ जी सर, पाई सी। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। थैंक यू सर सो ਹਾਂ, मच। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। सर थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी सर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ, 100 ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੀਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗਾ। थैंक यू सर ਤੇ सो मच। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी जी सर। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Thank you, sir, so ਬਸ much. ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀਆਂ हाँ जी ਕਰੇ। हाँ जी सर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ओके सर, वेलकम। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਥਾਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਐਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਥਾਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ
6 ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਦਸੰਧ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਸ਼ ਪੈਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਲਗਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਸ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਪੀਡ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊ ਤੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੱਢਣ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਤਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹੋਟਲ 2 ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 3 ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਬੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਗਾ, ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਛਾਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਰਚੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੁਣੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਪਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਾ क्षण ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਲੜਕਾ? ਉਹ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਲੜਕਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗਿਫਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ 2, ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਮਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ 2 ਵਧਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਾਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਾਨੁਸ ਕੇ ਹੱਥ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ
ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 40-50 ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਚੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੋ ਹਾਂ। ਮਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ, 100 ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੀਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨਾ, 6 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 6 ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ।
मैं अज परमात्मा को कहना भी इन्ने पैसे देइए मैं 12 ब्याह एक साथ करिए अज मैं अनाउंस करदा जी अगला जिहड़ा पर्ची बग्गा जी के जन्मदिन ते कड्ढी जाऊ ते बग्गा जी कड्ढण आउणगे उत्थे उदों एक ब्याह करांगे। तो देखो कि वड्डी अनाउंसमेंट जिहड़ी है वो बग्गा जी के जन्मदिन ते एक पर्ची। बग्गा जी खुश होंगे हुण तां एक होर रुतबा वध गया और सेवा करने का मौका मिल गया। इत्थे ये जिहड़ा दान पुण्य साडे नाल जाना सी वो रब लई लैके जा रहे हैं, बाकी दा बच्चिਆਂ ने रख लेना। हुण तां देखिया गल कही सी ना मैं कि शान हो नहीं वो एक्चुअली जज्बात ने इन्हें सोच है पर किते ना किते जे मेरा बर्थडे आएगा तो मैं ही मनाऊंगा। छापर साहब के बोझ नहीं बनूंगा, छापर से तो पहले ही लोगों की बांह पकड़ रहे हैं और असी एमएलए साहब ने कहा इदां ही होएगा। 5 जून ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ परमात्मा सुखा नाल इदां ਅਸੀਂ एक खुशी का उपराला जिहड़ा है थोड़े जन्मदिन ते वड्डा उपराला अज हो गया और एक विआह तुसीं 2 विआह करदे सी हुण तां लहर ही मच गई है। अच्छा लग रहा है, बहुत वधिया लग रहा है कि शुरुआत हुई है। चलो सानू देख के जो बाकी भी करते हैं तो उन्होंने जरूरतमंद परिवारों का बहुत भला होएगा, उन्होंने कुछ रिलीफ मिल जाएगी जो नहीं कर सकते। नहीं वो प्रभु ने किया जी थोड़ी जी परमात्मा अगे फरियाद की सी उन्हें बहुत बहुत मुबारक सारे परिवार को। परमात्मा ਉਹਦੀ मैरिज होनी है, बड़ी भावुकता भरा क्षण सी। उन्होंने मम्मी साडे नाल ने एक पैर तो नहीं चल सकते और बड़ी भावुकता भरी कहानी है इस करके मेरा सतगुरु मेरे नाल हर वेले रहिंदा, हर मेरा वेले वो साथ दिंदे ने। हाँ जी कहते ना कि रब किसी ने किसी को भेज दिंदा ते अज तक खुशी हुई होगी। कल ही साडा रिश्ता पक्का होया जी। अच्छा अजे रिश्ता भी कल ही पक्का हुआ जब पर्ची निकल गई? अज पर्ची भी निकल आई साडी गल चल रही सी जी। अच्छा हाँ जी हाँ जी जवाई बहुत कर्मा वाला मेरा, मैं कभी सोचा भी नहीं सी। हाँ जी खुश हो? इतनी खुशी आके मैं दस नहीं सकती अंदरों अपने किद्दां बयान करके दसा सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी जाइए हाँ जी माँ बाप देखो साथ फर्ज निभाने वाले देखो मालक ने खुद आप आके ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੋਜਾਂ ਲੈ ਕਰੇ ਆਪੇ ਆਪ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨੁਸ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ? हाँ जी सर पाई सी। हाँ थोड़ी पर्ची निकल गई है, थोनू बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर सो हाँ मच। थोड़े मम्मी भी इत्थे आए आ ते प्रेस वाले कहंदे सी बेटी नाल गल करो, थोनू बहुत बहुत बधाइयां। सर थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। नहीं वो प्रभु ने किया जी, थोड़ी जेड़ी परमात्मा अगे फरियाद की सी उन्हें पूरी की है। हाँ जी सर ते तुसी जदों मर्जी आके मीनू देख के जो अपनी बरात नू खड़ाउणा जो सारा बेटी दे हिसाब नाल चलूगा, ठीक है। ते इत्थे 100 फोटो भी जेडे साडे फोटोग्राफर आ 100 फोटो ते नाल जेडी अपनी वीडियोग्राफी वो देणगे, डीजे सारा कुछ तुहाडा फ्री सेवा होगा। थैंक यू सर ते सो मच। हाँ परमात्मा का शुक्र मनाओ ते तुसी जदों भी कोई ब्याह रखना होगा सानू दस दिओ। थोड़े आनंद कारज होंदे आ, फेरे होंदे आ, जे फेरे होंदे होटल च हो जाणगे, आनंद कारज होए फिर गुरुद्वारा साहब हो जाणगे, ठीक है जी। हाँ जी जी सर ते तुहानू बहुत बहुत मुबारकां सारे परिवार नू। परमात्मा तुहानू ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। नहीं बहुत बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ठीक है जी। Thank you, sir, so बस much. इदां ही परमात्मा नू मंनदे रहो, तुहाडीआं आसां मुरादां परमात्मा पूरीआं हाँ जी करे। हाँ जी सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके सर वेलकम। ओके थैंक यू जी। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਸਾਥੀਓ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ कि 25 तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਜੀ ਹਾਂ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਥਾਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਐਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਥਾਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 6 ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦੀ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਦਸੰਧ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਸ਼ ਪੈਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਲਗਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਪੀਡ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚਣਗੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊ ਤੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੱਢਣ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਤਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹੋਟਲ 2 ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 3 ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਬੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਗਾ, ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਛਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਰਚੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੁਣੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਪਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਾ क्षण ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਲੜਕਾ? ਉਹ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਲੜਕਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗਿਫਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
और वो भी सत्संगी ने। बड़ी खुशी हुई होनी मैडम, आज थोड़े जन्मदिन ते पर्ची निकले। बहुत खुशी हुई जी। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? परमात्मा कहता तू एक पैर मेरे वाल वधा, मैं तेरे वाल दो वधाऊंगा। तुसी ये देखो, कल ये दसदे पे आ बेटी का रिश्ता पक्का होया, अज पर्ची निकली आई। मैं ये कहना चाहना, परमात्मा मेरे तो कहा रहा, उस पर जिहड़ी बेटियां उहदे भाग खुल गए। हुण जिन्ने उन्होंने इन्होंने दुख कट ले, जिवें कहंदे इन्हां दे हसबैंड है नहीं गे, बेटा भी हैंडीकैप्ट है, बा परमात्मा ने रस्ते खोलते, और बाबा ही कृपा करनगे, कुड़ी इन्हां दा जवाई भी वधिया मिले ते ऐशां करन जो दुख दरिद्रा मेरे प्रभु इन्हां दा बस हुण पिछे छड़ दी, अगे बल्ले बल्ले मौजां लैण। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ये पाप पुण्य सब परमात्मा ने लिखे, करे करावे आपे आप, काशू नहीं मानुष के हाथ। आपां की कर सकते हैं? जे किसी का माड़ा भी सातों हुंदा, वो भी परमात्मा ने लिखिया। की पता पिछले जन्म का असी किसी का की माड़ा कीता जोड़ा साडा कर रहा, ये उहदे हत्थ च आ। कोई किसी का आपां कदे तुसीं दसो अपने आत्मा ते हत्थ रख के जी करदा, किसी दे कुत्ते दे भी सोटी मारन जी करदा? बस ये चीज़ है, ये करन वाला प्रभु है। अज मैनू ये खुशी हुई जदों इन्होंने कहा, मैं सारी रात सिमरन करती रही ते आउंदी भी सिमरन करती रही। 40-50 पर्चियां उहदे विच एक पर्ची निकली आ, वो भी जदों असीं बेटी नूं फोन करदे हां तां वो उहदे मदर बैठे आ। वे देखो किड्डी आस लैके परमात्मा ने किन्नी नेड़े होके सुन ली। ਇਹਦਾ मतलब जे इन्हां दी सुन ली, साडा भी विच 10वां हिस्सा परमात्मा सुनूगा, सानू भी आशीर्वाद देऊगा इन्हां दे थ्रू। माता जी किद्दां आशीर्वाद देनो, क्योंकि परिवार बहुत वादा फुलदा रवे, बहुत हाँ जी वादा फुलदा रवे, बच्चे अगे तो अगे तरक्कियां करन, इन्हां नूं मालक इस सीसा बहुत दे रही हां मैं। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ पर्चियां ग्रैंड सिल्वर स्पून च पा दें, क्योंकि अनिल शर्मा ट्रेंड प्लस बिंद्रावन रोड वालियां दा जन्मदिन है, उस दिन किहदी पर्ची निकलती है ये आने वाला टाइम दसेगा। सो बहरहाल जुड़े रहो, क्योंकि इस कारज वास्ते सब दा दसवंध निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन पर्ची अपने आस पास के लोगों की जरूर पवाओ, क्योंकि चौधरी मदन लाल बग्गा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और ट्रेंड प्लस वाले बिंद्रावन रोड उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है कि वो 5 जून ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ। सेवा एक ऐसी चीज है जो सब ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, और जिस ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। देखा कि 25 तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ और लुधियाने शहर के मोहतबार बंदियां ने फड़ना है। जो कि विआह दे योग है, जिन्होंने आप जरूरतमंद कहने हैं। आज पर्ची कड्डी गई और उस पर्ची दे विच एक लड़की का नाम, एक बेटी का नाम आया जिहदा विआह पर्ची पाई सी। हाँ जी सर, पाई सी। हाँ, थोड़ी पर्ची निकल गई है, थानू बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर। हाँ साहब, कितना महसूस कर रहे हो सेवा का कार्य, क्योंकि तुसीं तां बहुत अगे हो कम्मां दे विच। नाम निकले ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ और मदर हैंडीकैप ने मेरे कोल ही खड़े ਸੀਗੇ और खुशी ਦੇ ਆਂਸੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। और मैं जिथे थैंक्स किया थापर साहब ਦਾ, ਉੱਥੇ मैं बेटी ਨੂੰ भी विश ਕਰਾਂਗਾ, क्योंकि ਬੱਚੇ ਦੀ किस्मत अपनी किस्मत बच्चा नाल लेके आंदा। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ किस्मत ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ पर्ची निकली है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ, 100 ਫੋਟੋ
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੀਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ 6 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 6 ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਮੈਂ 12 ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊ ਤੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। तो देखो कि ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਤਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਗਾ। ਛਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਛਾਪਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। अच्छा लग रहा है, बहुत वधिया लग रहा है कि शुरुआत हुई है। चलो सारी ਨੂੰ देख के जो बाकी भी करते हैं तो उन्होंने ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਾ क्षण ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਤੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੋਜਾਂ ਲੈ ਕਰੇ ਆਪੇ ਆਪ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨੁਸ ਕੇ ਹੱਥ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੋ ਹਾਂ, ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ, 100 ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੀਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੇ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 25 ਤਰੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਥਾਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਐਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਥਾਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, 6 ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦੀ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਓਟ ਅਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਦਸੰਧ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਸ਼ ਪੈਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਲਗਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ
ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਪੀਡ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋंगे, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। मैं अज परमात्मा को कहना भी इन्ने पैसे दे मैं 12 ब्याह एक साल करिए। अज मैं अनाउंस करदा अगला जिहड़ा पर्ची बग्गा जी के जन्मदिन ते कड्ढी जाऊ ते बग्गा जी कड्ढण आउणगे उत्थे उदों एक ब्याह करांगे। सो देखो कि वड्डी अनाउंसमेंट जिहड़ी है वो बग्गा जी के जन्मदिन ते एक पर्ची। बग्गा जी खुश होंगे हुण तां एक होर रुतबा वध गया और सेवा करन दा मौका मिल गया। असीं जिहड़ी इत्थे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੋਟਲ 2 ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 3 ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਬੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। पर किते ना किते जे मेरा बर्थडे आएगा तो मैं ही मनाऊंगा। थापर साहब के बोझ नहीं बनूंगा। छापर साहब तो पहले ही लोगों की बाह पकड़ रहे हैं और असी जो बनेगा बिल्कुल अपने कोलों करांगे। और जे बच्चियां भी आएगी इहो जी खुशी तो बिल्कुल असी बच्चियां की खुशी जी इस काम नूं लैके जावांगे। कोई ऐसी बग्गा जी फिर तां नॉर्थ दे विच जिवें लहर अपने कम्मां दी बनी हुई आ देखो फिर दोबारा शर्मा जी का जो बर्थडे आ रहा इधर देख लो ना पहला। सो साडे नाल अनिल शर्मा जी ट्रेंड प्लस तो ने बग्गा जी ने हुक्म लाया है कि बग्गा जी शर्मा जी हुण अगे वो तो उन्होंने अनाउंस करता कि अगली पर्ची जो साडे MLA साहब ने कहा इदां ही होएगा। 5 जून मेरा जन्मदिन आ रहा सो परमात्मा सुखा नाल इदां ही असीं फेर करेंगे और इदां ही होएगा। सो देखो बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा है लुधियाने नॉर्थ दे विच हो गया। बहुत खुशी की गल और अज की डेट दे विच बहुत एक खुशी का उपराला जिहड़ा है थोड़े जन्मदिन ते वड्डा उपराला अज हो गया। और एक विआह तुसीं 2 विआह करदे सी हुण तां लहर ही मच गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वधिया लग रहा है कि शुरुआत हुई है। चलो सानू देख के जे बाकी भी करते हैं तो उन्होंने जरूरतमंद परिवारों का बहुत भला होएगा। उन्होंने कुछ रिलीफ मिल जाएगी जिहड़े नहीं कर सकते। बहुत वधिया लग रहा है। भागा वाले मनते हो अपने आप को जी, भागा वाले मनते हैं कि इन्हां दी सानू सीसां बहुत लगदियां ने। असीं भी बहुत नीचे उठ के उपर आए हैं। पता नहीं इन्हां सीसां नाल ही असीं इत्थे तक पहुंचे हैं। सो तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल लुधियाणे दे विच ग्रैंड सिल्वर स्पून एक होटल है जिहदे विच चौधरी मदन लाल बग्गा हुणी आए ते उन्होंने पर्ची कड्ढी काउंसलर राजू थापर दे इलाके दे विच। और जिद्दां कि पहला भी वीडियोज़ तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल सारे भावुकता भरा माहौल एक सी। थापर साहब ने उस बेटी नूं फोन कीता जिथे कि जिहदी मैरिज होनी है, सपना नाम दी वो लड़की है, उहदी मैरिज होनी है। बड़ी भावुकता भरा क्षण सी। उन्हां दी मम्मी साडे नाल ने, एक पैर तो नहीं चल सकते और बड़ी भावुकता बड़ी कहानी है जिहड़ी कि तुहाडे सामने आनी बहुत जरूरी है। जे सेवा करनी है तो सानू भी इस तरह के कारज ही करने चाहिए। माता जी तुहानू मुबारकां पहलां तक कि तुहाडी बेटी दा जिहड़ा कि यह विआह इस होटल च होण जा रहा, उम्मीद कीती सी तुसीं? नहीं जी, उम्मीद नहीं सी मैनू। हाँ जी कि मेरी बेटी का ब्याह इस होटल च होएगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਲੜਕਾ? ਉਹ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਲੜਕਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗਿਫਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ 2, ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ 2 ਵਧਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਰਿਆ ਉਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਾਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਾਨੁਸ ਕੇ ਹੱਥ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 40-50 ਪਰਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸੀਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਚੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਰੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ।